तुम से भोग देखुच प्रभु तुम दया कर ए पिला प्रभु संपूर्ण सुस्थता प्रदान कर जपरी से नर्माल हम पाठ पढ़ प्रभु तुम गौरव तार बापा माँ परिवार करेंगे तार बापा माँ जपरी संपूर्ण मुक्त हो समस्या नाम तुम से आरोग्य हस्त प्रभु से पुअर से मस्तक उपर आसु यीशु नाम तार जीवा खोली जाओ तार मुख खोली जाओ ए मुहूर्त सम्मिलित प्रार्थना कर तुम से शक्ति भाई भौणी देखिए तुम गौरव प्रकाश कर हालेलुया 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 प्रभु एटा जेमती गोटे साक्ष्य हम से अन्य मान निकट से साक्ष्य प्रचार करा पड़े प्रभु जीशु सुस्थ कर विषय प्रभु देखा सुनवा प्रभु ये जो भाई बहन आसना प्रभु भुवनेश्वर से भाई बहन समर्पण कर जीशु नाम तुम से अनुग्रह प्रभु से प्रभु तुम बचाओ यीशु नाम से भौणी तुम आशीर्वाद करो यीशु नाम मनोवांछा पूर्ण करो समस्त बंधन छिंडी जाओ ए मुहूर्त प्रभु संपूर्ण भाव में जो प्रार्थना से रखी से प्रार्थना को तुम समाप्त करो से प्रार्थना तुम आनंद हो से प्रार्थना तुम चरितार्थ करो हालेलुया आसंता दिन धन्यवाद करेंगे तुम्हारी नाम प्रशंसा करी बुली बुली तुम नाम कह करेंगे से अनुग्रह करो से जो पूर्ण करेंगे प्रभु तुम नाम कौन कहवा प्रशंसा देवा करेंगे तुम सहायता करो प्रत्येक तुम पाखे रखिलु यीशु नाम व्यक्तिगत भाव में कहार कौन अभाव दुख चिंता समस्या आज सबको तुम पाखे रखिलु आम प्रत्येक भार नहीं तुम्हें गौरवान्वित हो आसंता सहर मिलित हवा पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो प्रभु तुम दास को आसंता दिन देखी तुम्हारी धन्यवाद प्रशंसा करी आम जपरी गौरव तुम नाम गौरव करा तुमको साहाଯ୍य कर आउ निज निज तुम ठार समर्पण कलु आ क्षुद्र दान को समर्पण कलु ये दान को तुम्हें व्यवहार कर अनेक परित्राण कारण कर तुम दास दासी प्रभु अभाव मोचन कारण कर प्रभु सब गौरव तुम ये जो दान गुड़िक जो भंडार आस से भंडार को तुम परिपूर्ण कर आउ थे तुम दास को छोट शिशु को ये भौणी को तुम्हारे पाखे समर्पण कली प्रभु जीशु नाम मांगी पूरा काट दे गुंठ पूरा साइड सृष्टि कला गत 40 आज 44-45 दिन हम मु गोटे मसर ऊर्ध समय प्रभुंर सेवा कार्य गजपति जिलार चर्च मानक असुस्थ दुर्बल थी किंतु जो निष्पत्ति नहीं अनेक लोक मैंने से भाव निष्पत्ति नहीं चलुंट से धर्म जीवन में डिवाइन हिलिंग उपर निर्भर करती दिव्य सुस्थता रोग व्याधि समय मेडिसिन व्यवहार करते नहीं मुझे से निष्पत्ति नेली आई अनुसार आज पर्यटन मो स्थिर अच्छी से मोर बहुत बड़ गोटे साक्ष्य परिणत कर अनेक से साक्ष्य से उपकृत होती प्रभुंर गौरव हो प्रभु राज्य वृद्धि तेणु निश्चय जो मैंने विशेष विशेष प्रभु पदक्षेप नियंती से बड़ बड़ धरणर समस्या सम्मुखीन होगा पड़ो तेणु मत प्रभु थे देखते नुआ कटक आसे कारण कटक आसला ही अनेक गभीर सत्य मुझे शिखिली जानी निष्पत्ति नेली ए बाटर चलिए तापर से विराट राक्षस मुंड को मत देखे
ଆଉ କଟକର ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲୁ। ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି ସେ ରାକ୍ଷସମଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ବେଗାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆସିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଲି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷା ହେଇଗଲା। ସେଥିରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟିବାର୍ଥ ଅଟଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଟା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବା, ଯେପରି ଉପଦେଶର 7 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ତେଣୁ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ করে ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କର ଅନେକ ବଦଳି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାଟ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଲୁକ 13 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କହୁଛି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାରିବେ। ଏଇଟା ସେଇ ବାଟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଅନେକ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଉ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଆ ସମୟରେ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନ କରିକି ଜଣେ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି କେମିତି କିଏ ଅନେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ମୁଁ ଗତି କରିଛି। ଏ ସହରରେ ଅନେକ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ମୋର ସାକ୍ଷୀରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ତ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପକେଇ ରଖିଛ। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଖରେ ଭଗବାନୀ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେରେମିୟା 20 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରା ଏସବୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲୁ, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମେଡିସିନ କରୁ। ମଣିଷ କେବେ ଅମର ହେବ ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଗତ ଗୁରୁବାରରେ ଏମିତି ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦୁର୍ବଳତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି ହାଉସ୍ ଭିଜିଟିଂ କରିବାକୁ। ଗତ ଗୁରୁବାର ହଠାତ୍ ଆଉ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାତିରେ ପେନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଭାରି ଟିକେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ବଢ଼ି ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡାକିଲି ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ରୋଜାଲିନ୍ ଥାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୋ ନାତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କମଲ ସବୁ ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ସେ ମିଲିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନୂତନ। ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ଆଉ ମନ ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଠୁଥାଏ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବିନି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ, ଆମର ବି ବହୁତ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ। ଅନେକ କଥା ତ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। 15-20 ମିନିଟ୍ ସେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ, ତାପରେ କଷ୍ଟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ତା ରାତି 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମିଗଲା। ତାପରେ ଆଜି ବିଶେଷ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ମନେ ପକାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମୋନାଲିସା ମାହୁନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଜ ରାଉତ, ପୁଅ
ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି କହୁନ ମୁଁ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛି ବିଶେଷ ଏଜୁକେଟର ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଘାଟିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ 4 ବର୍ଷ କ'ଣ ହବ ବୋଧେ ସେ କଥା କହିପାରୁନି ଆଉ ସେମାନେ ସହିତ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଅଛି ଏଇ ବୟସ ସମୟରେ ତା ପ୍ରାଣ ଗାଳି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରେର କଲା ଖୁସି ଅଛି ମରିବା ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛି ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ এই ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ମୋର ବହୁତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏ କଷ୍ଟଟା ମୋ ଭାବିନଥିଲା ଯେମିତି ହେବ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ରେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେ କଷ୍ଟଟା ତେଣୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି ବାଧ୍ୟ ଉଠିପାରିଲି ପ୍ରେର କଲି ଏବେ ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଭଲରେ ସମୟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦିନ ସଙ୍ଗେ ରାତି ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଶୈତାନକୁ ଡେଭିଲ୍ ବି ସେମିତି ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଡେଭିଲ୍ ଶୈତାନ ସେସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କଟକରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ନଗର ଅଛି କଟକରେ କଲ୍ୟାଣୀ ନଗର ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ପଡ଼ାଇକି କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏମିତି ଶୈତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ସେଟା ରହିପାରେ ନାହିଁ ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ ଚଳିବ ଶୈତାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବେ କହିଛନ୍ତି ରୋମର 16:20 ଅନୁସାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଗଲି କହିଲି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବି କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋ ଏରିଆ ଯାଇ ବିଶେଷ କାମ କଲା ପରେ ବିଶେଷ କାମ ସତ୍ୟବାତ୍ମକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସତ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ତ କେହି ଯୀଶୁ ପ୍ରୋ ବୋଲି କହିପାରିବନି ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଥମ କରତେ 12:3 ଅନୁସାରେ ଏବେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମରେ ଅନେକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ RSS ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସି ସେ କେମିତି ବଦଳିକି ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ସମୟରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏତେ ବର୍ଷ କରିକି ଆସୁଛି ଯେପରି ଶୈତାନ ଆଇନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିନି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ମନେ କରୁଛି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେଦିନ କେହି ଅଟକେଇବ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଅଟକେଇ ପାରିବ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବି ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସମ୍ଭବ ପାନ ପାତ୍ର ମୋଠୁ ଦୂର ହେଲା କି ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ କୃଷ୍ଣରେ ମାରି ଦିଆହେଲା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଆଉ କିଛି ସେ ବିଷୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେଦିନ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ଡାକ୍ତର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲୋକମାନେ ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇ ବୟସରେ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେ କାହିଁ କଥା ନେବ କଥା କହିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ମିଟିଂ ନେଉଥିଲି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏ ହାତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୂରରୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଇଗଲା ସେ ପୁଅଟା ପଡ଼ିଗଲା ଜନ୍ମରୁ କଥା କହି 22 ବର୍ଷ ଯୁଆ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ତମେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଲା ତାକୁ ଫିଡ଼ିଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସାଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହୁଛି ଅବଶ୍ୟ 10ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତବାଲା ଭୋଗ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ କମଲ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଲା ସେ ରୋଜାନ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ଥରେ ସେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ 3 ଥର ବଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ
से बयस समय प्रथम मन गोटे भयंकर शैतान कार्य जन ठार होता मत डाक प्रार्थना करने पर से भल है शैतान क्रोध मो उपरको आसला आम से मो स्त्री गाँ जो चांदीपुर रोजेंद्र आम से घर को जाइछु किसी दिन अच्छु ये समय हठात से ब्रेन मलेरिया टाइप कमल प्रारंभ करू करू देखु 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 प्राण छाड़ मन अच्छे कि मुझे कहूँ थे थे ना आज पूरा सत्य कहूँ 3 थर तार प्राण जाइए 3 थर प्रभु तार बंचु प्राण चलीगला ना तो मो से रोजेंद्र कोल धरछु ना मुंडर हाथ को चिल्ले प्रार्थना कर जीवन से फर्स्ट टाइम से आम अच्छे तार दिन कि 2 दिन पर ठीक से अवस्था को आसे पुणी प्राण चलेगा आखि बाकी निश्वास सब जाक बंद पुणी ता मुंडर आखि चिल्ले चिंता प्रार्थना कर पुणी जीवन आसला आ तृतीय आम गाँव बुटेंगे जोटा कि सब साक्षर कही कारण चले केते समय के प्रभुर द्वारा कथा बोला प्रार्थना 3 थर कारण जदि गोटे गोटे लोक हिसाब से काउंट कले 3 जन लोक भाया 3 नंबर कटक से माइमा सिंह पुओ जे रंजू तार झील पल्लवी से मिसेज 4 चिना सुजा तार भाई राजू थे तार से पाखे 5-4 मैंने व्यस्त फोन कले मो फोन प्रार्थना शुणु शुणु से पहुँचला 5 होगा तापर कुटुड़ार एट ए टाइम मुझे परिश्रम करुँची एट ए टाइम 2 जन लोक गोटे पुरुष लोक गोटे स्त्री लोक मैरिड बंची 7 नंबर है तेणु ये प्रभु सब कार्य साधन कर बाधा प्रतिबंध बेसी कथा मुझे चाहूना मात्र मार्क 5 पर्वर से गोटे कथा लेखा अच्छी टिके सेलू ठिया टे बड़ पाटिक पढ़ी शीघ्र करके पढ़ दिए बेसी समय ना मार्क 5 पर्व 25 ରୁ 34 पद बड़ पाटे पढ़ एठी आसी पढ़ी किसे सेतेबेले 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोगग्रस्त जड़े स्त्री लोक जी कि अनेक वैद्यों द्वारा बहु क्लेश भोग कर सर्वस्व व्यय करथिले ही किछि मात्र उपकार न पाई वरं अधिक पीड़ित होई पड़िथिला से यीशुଙ୍କ विषय सुनी लोक गहळ मध्ये पछाडू आसी ताहंको लुगा छुईला कारण से कहूतिला केवल ताहंको लुगा छुईले मु सुस्थ हेबी सेही क्षणी ताहार रक्तस्राव शुष्क होला पुणी से रोगरू आरोग्य होइछि एहा से निज देहरे अनुभव कला तत्क्षणात यीशु आपणाठारु शक्ति निर्गत हेबा अंतରରେ ज्ञात होई लोक गहळ मध्ये बुली पड़ी कहिले किए मोर लुगा छुईला 34 ताहंकर शिष्य माने ताहंको कहिले आपण देखुछंती जे लोक समूह आपणकर ऊपर माडी पडुछंती आउ आपण कहउछंती किए मते छुईला किंतु जे एहा करितिला ताहाको देखिबा निमंते से चतुर्दिगरे दृष्टिपथ करबाकू लागिले सेतिरे सही लोकटी आपण प्रति जहा घटी अछि ताहा जानी भयरे थरी थरी आसी ताहाको चरण तळे पड़ी समस्त सत्य कथा कहबा ताहाको कहिला कहिले से ताहाको कहिले बसचे तोर विश्वास तते सुस्त करियछि शांति रे चली जा ओ तोहर रोगरू आरोग्य होइता आमेन प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो ए वाक्यटा जे मोर कहिबार थिला प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो ए वाक्य आज मोर कहिबार थिला आज म कहि पारि अन्य दिन कहिली अति संक्षिप्त रे कहबा पई चाहूची आश्चर्य कर्म विश्वास को दाबी करे मिराकल डिमांड्स फेथ ए स्त्री लोक भितर जे एते बड़ विश्वास आछिला यीशुଙ୍କର वस्त्र छुईले म भल ही जीवी एक प्रकार विश्वास सेटा अन्य केबे संडे रे कहबी जदि विश्वास आमठारे अच्छी आम आश्चर्य कर्म देखा ये प्राण नहीं गला बेला जो अवस्था मोर गुरुवार थिला आज स्टार्ट होता विचित्र विषय ये मुझे आसिक बसी आउर कथा टी कहूँ बसे ना संडे मुझे
କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଛି ପ୍ରଭୁ କି ସମର୍ଥ ବି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବ୍ଲଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ହୃଦର ରୋଗ। ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ତାକୁ କରାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାର କିଛି ଲାଭ ନଥିଲା। କହିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଛୁଇଁବି ଭଲ ହେଇଯିବି, ଯୀଶୁ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବହୁତ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କର। ସିଚୁଏସନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ, ଆମଠାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଅନୁଜ ବାବୁ ଆଉ ମୋନାଲିସା, ଗୁଗୁଲ, ଆଙ୍କଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନିତା, ଗୁଗଲ ଟିକେ ଭଲରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବେଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମାର୍କ 11:24 ଲେଖା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ମାଗୁଛ ପାଇଲି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ମୋ ଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝେଇପାରେ। ଖାଲି ବୁଝେଇକି ଗୋଟେ କହିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଲୋକ। ଅଧିକ କଥା କ'ଣ କହିବି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆଉ ପାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ପାଇବ, ମାନେ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଜଣେ ଟିଭି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ତାର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ତାର ମରିଯାଉଥିଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ କୁହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଜମା ତାର ସୁସ୍ଥତା ନଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମେଡିକାଲ ନିଆଗଲା। ମେଡିକାଲ ନେବା ସମୟ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବ୍ଲଡ୍ ବାନ୍ଧି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ରେ ଆଉ ତାର ସେ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ଲଡ୍ଟା ତାର ଗୋଟେ କାଶ ବାହାରିଲା, ବ୍ଲଡ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେ କାଶୁଛି ବ୍ଲଡ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ଦେଖିଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନର୍ମାଲ, ଆଜି ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ। ତେବେ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେୟର କରିବି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯିବି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଣୀକ ଆଉ ବନିତା ତମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିକି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲି ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ମନର କଥା କହିବେ। କହିଲେ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ, ଠିକ୍ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଝିଅ ବି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯିବ। ହଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଟିକେ ପ୍ରେୟର କରିବେ। ପରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତ ଆହୁରି ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଆସିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର ହେଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପୁଅ ଗୁଗୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତୁମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛ, ତାର ମୁଖ ଫିଟି ଯାଇଛି, ସେ କଥା କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ଭିତରକୁ ନାହିଁ। ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ମିରାକଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରେୟର କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଟା ନାହିଁ, ସେତିକି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଠିଆ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଶୀଘ୍ର ଗାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମାଇଟି ଗଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ଗୀତ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମାଇଟି ଚିନ୍ତା ସେ ଗୀତ ଲିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ମାଇଟି ଗଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ଆଉ ତମେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଅ। What a mighty How God. can we still get? What a mighty God. What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us sing and praise the Lord.
গান সেই স্কেলের গান তো, কিন্তু একদম থেকে স্বর মেলা করে গান তো সেটা সমস্ত অতি অল্প अनुज बाबू आपणकर हाथ एमती मेला मन Hallelujah, praise the Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. प्रभु मैं अनुज बाबू और श्री मनोज शंकर मनोवांछा पूर्ण कर तुम निकट तांगर कोई गुगुल रो मुख फिटी जाओ Hallelujah. Praise the Lord. से वर्तमान ठाकुर स्पष्ट रूपे कथा कहवा आरंभ अभिषेक क्षेत्र जुआली विनष्ट हो से मूक आत्मा काटर चली जावा तुम्हें समान साक्षी कर व्यवहार प्रांगल बनिता आशा हाथ खोला इदाराबानी खाराबा शाकाराबा प्रभु प्रांगल बनिता को तुम्हें स्मरण कर समान को तुम्हें संतान दियो बनितार गर्भ द्वार खुली जाओ इन द नेम ऑफ जीसस जते प्रतिबंधक सब जाक जेपरि समय मध्य तुम पाई साक्षी स्वरूप अभिषेक क्षेत्र ज्वाली विनष्ट शुणी बोली धन्यवाद उपस्थित प्रत्येक दया जहाँ जो समस्या रोग व्याधि कष्ट जंत्रणा प्रत्येक मुक्त हूँ आ प्रत्येक निम्ते तुम्हें आश्चर्य कर्म साधन क्रम मिराकल तुम्हें कर मो कल बोली धन्यवाद मंडली जानी चलीगली मात्र तुम्हें मत आनिल रोमियो 16 अनुसार शयतान तार पाद तले मु जाने मु मरिबी नहीं मु बंचिबी आ तुम राज्य को वृद्धि कर अनेक धर्मर प्रति फेरी अनेक आगे सत्य पक्ष साक्षी अनेक तुम राज्य में योग्य प्रस्तुत दारावाणी खारावाणी कालारावाणी प्रत्येक आशीर्वाद करो कुशल प्रभु यीशु का नाम समस्त My soul, my Savior.
ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଲାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଇଭ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଆମର ସେଇ କଷ୍ଟ ହେତୁରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଘୋଷଣା କଲି ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ଆଉ 10ଟା 15 ପରେ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଅଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛିଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ